अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते श्रीदीपदेवतायै नमो नमः कुमारच्छिद्पितरं वन्दमानो प्रजनानामरुद्रोपजन्तं भूरेर्धातारं तत्पतिं गृणेते तस्त्वम्भे तस्मै दीपाराधनमुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु। ఓం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరూ కూడా జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని గురువులు ఇష్టదైవాన్ని కులదైవాన్ని స్మరించుకోవడం ఒకసారి. మాతృభ్యో నమః, పితృభ్యో నమః, గురుభ్యో నమః, ఆచార్యేభ్యో నమః, ఇష్టదేవతాభ్యో నమః, కులదేవతాభ్యో నమః, గృహదేవతాభ్యో నమః, స్థానదేవతాభ్యో నమః, उमामहेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, हृदयपुरन्दराभ्यां नमः, अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः, श्रीसीतारामाभ्यां नमः। चपण्डी ओम शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपदेव्यै नमो नमः। दीपं प्रज्वाल्य अलङ्कारं कृत्य नमस्कारं कुर्यात्। दीपाల దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. దీపాల దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. दीपदेव्यै नमो नमः। दीपं प्रज्वाल्य अलङ्कारं कृत्य नमस्कारं कुर्यात्। ओम पयन्तं भोरेर्धातारं सत्वरिं गृणेते तुरत्वम्भे सजाराधस्मै नेत्राजम्या अस्तु प्रक्षाल्य ॐ केशवाय स्वाहा, ॐ नारायणाय स्वाहा, ॐ माधवाय स्वाहा, ॐ गोविन्दाय नमः। अस्तु प्रक्षाल्य पुनरपि आजम्य प्राणानाजम्य अस्तु प्रक्षाल्य शम्भवे स्वाहा, शंखराज स्वाहा, शांताज स्वाहा, उपस्पृश्य अस्तु प्रक्षाल्य पुंडरीकाक्षाय नमः मनसा स्मरामि। अस्तु प्रक्षाल्य शंभवे स्वाहा, शंखराज स्वाहा, शांताज स्वाहा, उपस्पृश्य చేస్తున్నాను అక్కడ.
नवम्यां शुभदस्य वातसो वातहास्या भानुवादनिकायां प्रातःकाले विषमे नक्षत्रे शुभनक्षत्रजुपयोगदुपकरण एवं नवजेदन विशिष्टायां स्यां शुभतिथौ श्रीलक्ष्मीनारायण स्वरूप श्री सीता समेत श्रीरामचंद्र स्वामी देवता बुद्धिस्य श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री सीता देवता प्रीत्यर्थं लक्ष्मणस्वामी देवता प्रीत्यर्थं अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य आदिमध्यांगलहितस्य सद्गुणस्वरूप लीला विग्रहस्य श्री सीताराम लक्ष्मण देवता बुद्धिस्य देवता प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवायां चण्डीश्वर गोत्रोद्भवस्य रामचन्द्रनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी मञ्जुळानामधेयराजाः सन्तोषनामधेयस्य हरितानामधेयस्य धवनीनामधेयस्य राघवमुद्य सहकुटुम्बाणाम् अस्मनागोत्रोद्भवस्य माधवरावणामधेयस्य सत्यवती सद्धर्मपत्नी समेतस्य नागवेङ्कटसमेतनामधेयस्य सन्ध्याराणीनामधेयराजाः ललितनागसायनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य ब्रह्मगोत्रोद्भवस्य ब्रह्मंशट्वारावारसुधाकरस्य पिण्डलित्वामनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य सहकुटुम्बस्य काशगोत्रोद्भवस्य रजनीकान्तनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य गोत्रोद्भवस्य सिंहनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य सहकुटुम्बस्य गोत्रोद्भवस्य भास्करनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य सहकुटुम्बाणां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवायां భక్తాదులందరూ కూడాను వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మీ యొక్క గోత్రాన్ని అదేవిధంగా మీ యొక్క కుటుంబానికి యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో అతని పేరును కుటుంబ సభ్యుల యొక్క నామధేయాల్ని ఒకసారి చక్కగా మనస్సులో స్మరించుకోండి అందరూ కూడాను. పద్మే శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమద్దేవతాదివ్య లీలా కళ్యాణ కైంకర్యా మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆగమిత సర్వేషాం భక్తజనానాం నానాగోత్రేభ్యః నానావర్ణేభ్యः దేవాలయ కృతే ధనరూపేణ వస్తురూపేణ సేవారూపేణ సేవాసల్పిత భక్తజనానాం నానాగోత్రేభ్యः నానావర్ణేభ్యः సహకుటుంబానాం అందరూ కూడా చెప్పండి, రెండు చేతులు జోడించి అస్మాకం మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థేమ ధైర్య స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీ గణపతి దేవత దివ్య లీలానుగ్రహ ఆశీర్వచన ఫలసిద్ధి ద్వారా సంకల్పిత కార్య సఫలీకృతార్థ సిద్ధ్యర్థం స్వామినః అనుగ్రహ ఆశీర్వచన ఫలసిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప శ్రీ సీతారామ దివ్య లీలానుగ్రహ ఆశీర్వచన ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజముఖే రాజద్వారే సభాमध्ये సర్వదా దిగ్విజయత ఫలసిద్ధ్యర్థం సకల కష్ట సకల దుఃఖ సకలాబాధ నివారణ సిద్ధ్యర్థం జాతకరీత్యా గ్రహదోష గ్రహబాధ నివారణ సిద్ధ్యర్థం శ్రీరామ నవమి మహాపుణ్యకాలే శ్రీ సీతారామ దివ్య కళ్యాణ కైంకర్య మహోత్సవం యథాశక్తి యథాభక్తి సంభవద్భి ద్రవ్యైః యథాశక్తి ఆచరిష్యామః. తరంగ శుద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం కలశ గణపతి గౌరీదేవత పుణ్యాహవాచన పూజాం అహం కరిష్యే. ఇది సంకల్ప్య శుద్ధోదకపాత్రే నిక్షిప్య అస్తమాదాధ్య మీ అభీష్టాన్ని మీ కోరికని మనసులో అనుకుని ఆ అక్షత నీరు ప్రయోగిస్తే ఇది సంకల్ప్య శుద్ధోదకపాత్రే నిక్షిప్య గణపతి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోవచ్చు. దివ్యాస్తమాచార్య కలశే గంగామావాచ్య ఆ కలశే సుధామృతి పవిత్రే వరదశ్రే ఉత్థే దిగ్గేతు వర్ధతే అదిగ్రీసో ఓమరోచనారోహణభ్రాజసేదివం ఆపో వాగ్భుం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాపః ప్రాణావా ఆపః వదమ ఆపో వర్ధమాపో అమృతమాప సందాడాపో విరాడాప స్వరాడాప
नमस्तिन्दागुश्शापो ज्योतिगुश्शापो इदोगुश्शाप सत्यमापः सर्वा देवता आपोर्भोर्भवस्वरापो गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः इति कलशे रुद्रादिदेवतामावाक्ष्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य पवित्रं दैवतं ब्रह्मणस्पते प्रबुद्धात्रा आदिपर्येति विश्वतः अदप्तनोर्नतधावो अश्वते धृतातहिर्वं तस्तस्तवाददाम् कलशे रुद्रादिदेवतामावाक्ष्य अष्टविधोपचारे सम्पूज्य देवतामावाक्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य तेन वा ओंकारं विलिख्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य पवित्रं दैवतं ब्रह्मणस्पते प्रबुद्धात्रा आदिपर्येति विश्वतः अदप्तनोर्नतधावो अश्नुते धृतातहिर्वः तस्तस्तवाददां पवित्रे कृत्वा अक्षतां गृहीत्वा पूजाद्रव्यैः भक्तजनैः सम्प्रोक्ष्य पुष्पफलानि सम्प्रोक्ष वस्त्राणि सम्प्रोक्ष देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष पवित्रं दैवतं ब्रह्मणस्पते प्रबुद्धात्रा आदिपर्येति विश्वतः आदाप्तानोर्नतधामो अश्नुते धृतातहिर्वः तस्तस्तवाददाम् अक्षतां गृहीत्वा गणपतिमनसा स्मरन् अनविवर्ततुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु शुभकार्येषु मम संकल्पित కార్యేషు మమ సర్వదా గణపతి చక్కగా మనసులో స్మరింపజేసుకోండి. ఓం గణపతి గుండవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వ దూతభిస్తే దుదాధనం గణాధిపతయే నమో నమః. सलिलानितक्षर्ते गवदे त्रिपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवोभुषे सहस्राक्षरापरमे जोवन्ना मंगलगौरी देवताभ्यो नमो नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. ओम भूः गणपति गौरीमावाहयामि. ओम स्वः गणपति गौरीमावाहयामि. ओम स्वः गणपति गौरीमावाहयामि. ओम भूर्भुवः स्वः महागणपति गौरीमावाहयामि. स्थापयामि पूजयामि. असुरे देवरस्मात् चक्षुप्रप्राणमिहनो देहोगाजोपश्येव भोजपुत्रमदवनपदे हृदयास्तुते अमृतं मे प्राणः मृदवापः प्राणानेवतास्तान उपभयने स्वामिन्दर्वजगन्नाथः यावत् पूजावतारको तावत् मम प्रीति भावेन विग्रहे स्वेन सन्निधिं कुरु गणपतिमावाहयामि. स्वामिन्दर्वजगन्नाथः यावत् पूजावतारकी तावत् मम प्रीति भावेन हरिद्रबिम्बे स्वेन सन्निधिं कुरु. श्री गौरी देवतामावाहयामि. स्थापयामि पूजयामि. गौरी गणपतये नमो नमः. पादयोः पाद्यं पाद्यं तवत्पजामि. हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं तवत्पजामि. मुखाम्बुजे आचमनीयं तवत्पजामि. नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तमो नमो नमो विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यस्तमो नमः. गणपतये नमः. स्नानं तवत्पजामि. नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रभुतपतये नमस्ते सुलम्भोदराय एकलताय विघ्नविनाशाय श्रीवरमूर्तये नमो नमः. पुजामि हरिक्षेत्रते तुंजकरा वसुंजनो पंचामृतेन सर्वं क्रियतां. गौरी गणपतये नमो नमः. पंचामृत स्नानं पुष्पयामि. ओलेन शुद्धोदकेन स्नानं पुष्पयामि. गौरी देवतायै नमो नमः. पादयोपाध्यमस्यैवघ्यमुखामुदे आचमनीं पुष्पयामि. पंचामृत स्नानं पुष्पयामि. उमा कात्यायनी गौरी काले भवतेश्वरे शिवा भवानुग्राणे सर्वाणि सर्वमङ्गला अपर्णा पार्वती दुर्गा प्रजाने चण्डिकाम्बिका आर्या दाक्षायिनी देवा गिरिजा मेनकात्मजा. पंचामृत स्नानं कृपयामि. मूलेन शुद्धोदकेन स्नानं कृपयामि. ओम आरोह इन्द्रक्षमङ्गं चित्रं ग्राभं प्रभाय महास्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा आद्विदूर्मिं तुविधे सन्तु विवधं तुविमात्रमवो वेहि निहित्वा शूरदेवार्वक्षा शोधित्वं भीमुण्डां वार्यते गोविन्दोत्तमा मेधा स्वराज्यं. गौरी गणपतये नमो नमः. हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्णानि समर्पयामि. धवलाक्षतानि समर्पयामि. ओम सुखाय नमः. गंगा
గణపతయే నమః అనుకుంటా ఉండండి. ఓం సుముఖాయ నమః, ఓం ఏకదంతాయ నమః, ఓం కపిలాయ నమః, ఓం గజకర్ణికాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం గణాధిపాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం భాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం గణాధిపాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం భాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఓం ఉమాగాత్యాయనే గౌరీకాళే హే భవతేశ్వరే శివాభవారుద్రాణే సర్వాణే సర్వమంగళ అపర్ణాభావృతే దుర్గాభరణాని చండికావిద ఆర్యాదాక్షాయనే దేవాగ్రజా మేనకాత్మజ. ఓం ప్రకృతే నమః, ఓం వికృతే నమః, ఓం విద్యాయే నమః, ఓం సర్వభూతహితప్రదాయినే నమః, ఓం దుర్గాయే నమః, ఓం విభూతే నమః, ఓం దురభ్యే నమః, ఓం పరమాత్మికాయే నమః, ఓం వాచ్యే నమః, ఓం సర్వమంగళదాయినే నమః. శ్రీ గౌరీదేవతాయే నమో నమః. కాత్యాయనే నమః, భైరవ్యే నమః, మహాకాళ్యే నమః, మహాలక్ష్మీ నమః, త్రిపురసుందర్యే నమః. శ్రీ గౌరీదేవతాయే నమో నమః. నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. వనస్పతిరథోపేదో గంధాఢ్యో ధూపోత్సవః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిష్ఠితాం. ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీప అనంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం భోర్భవ స్వః. అవతరార్థం అవసరార్థం నారికేళ అమృతఫలనైవేద్యం నివేదయామి. వృతం వర్తేన సత్యం కర్తేన పరిశించామి. అవసరార్థం బహుఫలనైవేద్యం నివేదయామి. అమృతఫలనైవేద్యం నివేదయామి. ప్రోక్షా ప్రతిష్ఠ. ఓం సత్యం కర్తేన పరిశించామి. ఓం ప్రథమాజ స్వాహ. ఓం ద్వితీయాజ స్వాహ. ఓం తృతీయాజ స్వాహ. ఓం చతుర్థాజ స్వాహ. పంచమాజ నమః. గౌరీ గణపతయే నమో నమః. నైవేద్యం నివేదయామి. హస్తో ప్రక్షాళనం ముఖ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. భూగి పరిష్ట కర్పూరై నాగవల్లి ధలయుతం ముక్తాచూర్ణమాజుకం తాంబూలం ప్రతిష్ఠితాం. తాంబూలార్థం తాంబూలాన్ని సమర్పయామి. హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావతోః అనంతపుణ్యఫలకం అదష్టాంతిం ప్రజష్టమే. హరిద్రాదే మంగళద్రవ్యైః సహ బహుఫల తాంబూల సహిత సదక్షిణాని భూమి పరేష్ట కర్పూరే నాగవల్లి ధరయూర్ణమాంబూలం ప్రత్యదాం. తాంబూలార్థం తాంబూలాన్ని సమర్పయామి. హిరణ్యగర్భగర్భస్థం దేవబీజం విభావతోః అనంతపుణ్యఫలదం అదష్టాంతిం ప్రజష్టమే. హరిద్రాదే మంగళద్రవ్యై సహ ప్రదక్షిణాన్ని సమర్పయామి. మంచి భక్తి శ్రద్ధతో నమస్కారం చేసుకొని ఆ తాంబూల ప్రదక్షిణాన్ని ఇక్కడ గణపతి యొక్క పాదాల దగ్గర పెట్టేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం గౌరీ గణపతయే నమో నమః. తాంబూలార్థం తాంబూలాన్ని సమర్పయామి. దక్షిణార్థం దక్షిణాన్ని సమర్పయామి. మంగళ నీరాజన దీపం. గౌరీ గణపతయే నమో నమః.
అందరు దూరం నుంచే మంగళహారతిని నమస్కారం చేసుకోండి. చక్కగా ఎంత దూరం ఉన్నామనేటువంటిది కాకుండా మీరు చూసి నమస్కారం చేసుకుంటే స్వామివారికి దగ్గరగా ఉన్నట్టే. మంగళ నీరాజని మంగళశయామి నీరాజనాంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ప్రార్థనా పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి చెప్పండి. సుర సుర గణపతి సుందర కేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞ సమానం భవ భవ గణపతి పద్మ శరీరం జయ జయ గణపతి దివ్య నమస్తే సర్వబాధ ప్రశమనం త్రైలోక్యస్య అఖిలేశ్వరే ఏవమేవ త్వయా కార్య అస్మద్వైరి వినాశనం. హో మహాగణపతి హో మహాగౌరీ దేవత మాం అనుగృహంతు. కొండల దగ్గర ఈ బైక్ ప్రార్థయామి. సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణపతి గౌరీ దేవతాభ్యో నమో నమః. సంకల్పిత కళ్యాణ కైంకర్య సఫలీకృత సాఫల్యత సంపూర్ణత ఫలసిద్ధింకురు గురు అక్షతులకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ గణపతి గౌరీ భక్తులు గమనించాలండి. కళ్యాణ మహోత్సవ ప్రాంగణంలో శుభమస్తు. సరంగా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. దాన విధానేన స్వామినః సేవాంకరిష్యే. అందరూ కూడా చక్కగా ఇప్పటివరకు కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా ఎటువంటి విఘ్నం అనేటటువంటిది ఉండకుండా యొక్క కళ్యాణ క్రతువు చక్కగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలి. అదేవిధంగా గౌరీ స్వరూపిణైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులతో చక్కనైనటువంటి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం లభించాలని ఇప్పటి వరకు మహాగణపతి అదేవిధంగా గౌరీ ఆరాధన పూజా కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు చక్కగా గణపతి కాలపూర్వకంగా స్వామివారిని అందరం కూడా ఒకసారి భజించి స్తుతిద్దాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. అందరూ కూడా గట్టిగా ఒకసారి గణపతి నైకారండి. మహాగణపతి మహాగౌరీ మాతాకి. చనిపోయిన నా పాప చెప్తుంది, మీరందరికీ ఈక్వల్గా చెప్తుంది ఆవిడ. చిన్న పాప, మీరేమో జయకారం చెప్పమంటే జయకారం చెప్పట్లేదు. గట్టిగా మహాగణపతి మహారాజుకి మహాగౌరీ మాతాకి. అందరూ చక్కగా ఆ యొక్క భగవంతుని ఒకసారి స్తుతిస్తూ ధ్యానిస్తూ భజిద్దామందరం కూడాను. ఓం భజంత్రి వికటోత్కట సుందర దంతి ముఖం భుజగేంద్ర సుతర పచ్చదాభరణం గజనీల గజేంద్ర గణాధిపతిం గణకోటి వినాయక శక్తి ముఖం సుర సుర గణపతి సుందర కేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞ సవారం భవ భవ గణపతి పద
लंबोदर वर कुंजर सुरकृत कुंकुमवर्णधरम् श्वेतसदृङ्गं मोदकहस्तं प्रीतिसफलसफलम् नयनत्रयवरणागविभूषितनाण गणपतितं तत्तन्नयनत्रयवरणागविभूषितनाण गणपतितं तत्तन्नाण गणपतितं तत्तन्नाण गणपतितं धवलितजलद धवलितचन्द्रं मणिमणिकिरणविभूषितखड्गम् तानु तानु विषहरशूलकपालं हर हर शिव शिव गणपतिमभयम् कटकटविकलितवतजलजलधिक गणपतिवाद्यविदं तत्तद्गणपतिवाद्यविदं 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 तत्तरिन्नन्दरिगुणगुणगुदद्धि कुकुटगिरलिङ्गिङ्गुटिगुणगुदद्धि तत्तजञ्जन्तरिता तजञ्जन्तरिता तगदजञ्जन्तरिता तजञ्जन्तरिता करलिता जोडितमिता कीटगिडदों तगिडगिडदों तगिडगिडदों तां तगतकिट तगतकिट ततकिट ततत्तों जजिकलित जजिकलित बहुलिनं शूलिनं तगतकिट 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 तत्तों विमलशुभकमलजलवाहुकं पारिणं धित्तगिड 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 तत्तों प्रमदगुरुगणगणशोभनं शोभितं धित्तगिड 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 तत्तों मृदुलभुजधरविराणकं भोजनं दयतगिड तगतगिड तगतगिड तत्तों कनकबलकदलिकलमोदकं मोदनं धित्तगिड 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 तत्तों प्रमदगुरुशिवतनय गणपति सादनं गणपति सादनं गणपति सादनं महागणपति देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि कालविधानेन स्वामिनः देवीदेवतां समर्पयामि सर्वोपचारादिपूर्ववस्तु महागणपतिदेवताभ्यो नमः भक्तिहीनं धनाधिपादिपूजकं मया देव परिपूर्ण ఫోటో కూడా తీసాను ఫోటో కూడా తీసాను స్వామి స్వయంవరం ప్రకాశితుడుగా విరాజిల్లుతూ ఉంటాడు. చెప్పినప్పుడు లేచి ఒకరికొకరు తాంబూలం చేంజ్ చేసుకోండి. ఆ యొక్క స్వామివారిని అమ్మవారిని సేవించడానికి ఎంతో మంది మహారాజులు వస్తారు. కానీ ఆయన స్వయం ప్రకాశ విరాజితుడు. కళ్యాణం అంటేనే విశేషమైనటువంటిది. ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చూడడానికి అమ్మవారికి స్వయంవరంగా ఈ యొక్క శివధనస్సును ఎత్తినటువంటి వారికే ఆ యొక్క లక్ష్మీ స్వరూపమైనటువంటి సీతనిచ్చి వివాహం చేయాలని చెప్పేసి మిథిలా నగరంలో నిర్ణయం చేస్తారట. అది ఎందుకయ్యా శివధనుస్సుకి వివాహానికి సంబంధం ఏంటి? శివధనుస్సు ఎత్తినటువంటి వాడి పరాక్రమవంతుడికే స్త్రీని వివాహం చేయాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ ఆ శివధనుస్సు పెద్ద రథం మీద 10,000 మంది ఆ రథాన్ని తోసుకుంటూ వచ్చి శివధనుస్సు అక్కడ పెడతారట. కానీ సీత సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి కావున ఆమె సులువుగా ఇంకా పట్టుకొని ఇలా లేపేస్తుందట, ఇలా ఎత్తుతాడు కదా ఆ శివధనస్సుని. ఆహా, ఇంతమంది 10,000 మంది ఈ శివధనస్సుని తీసుకొని రాజ్యానికి మిథిలా నగరానికి వస్తే కనీసం అంత సులువుగా ఒక చిన్న కర్ర లేపినట్టుగా సులువుగా సీతాదేవి అది ఆ శివధనస్సుని ఎత్తింది కదా, పట్టుకొని ఇలా అన్నది కదా. అందుకు ఈ శివధనస్సు ఎత్తినటువంటి వారికే ఇచ్చి వివాహం చేయాలని చెప్పేసి మిథిలా నగరంలో ఆ యొక్క నిశ్చితార్థం చేస్తారు. నిర్ణయం చేసిన తర్వాత అప్పటికే రాముడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయము సీతాదేవి రాముడి యొక్క గుణగానాన్ని కూడా యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా ప్రచారం అయిపోతుందట. అప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో
రాముడు జన్మించడం, ఆ యొక్క దశరథుడికి జన్మించడం, అల్లారుద్దుగా పెరగడం అంతా కూడా జరిగిపోతుందట. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే ధర్మం అక్కడ విరాజిల్లుతుందట. సూర్య ప్రకాశం ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో, సూర్యకిరణాలు ఏ విధంగా అయితే ప్రపంచింపజేస్తాయో ఆ విధంగా ధర్మమంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలంతా కూడా ఆనందంగా ఉత్సవంగా ఉంటారట. అయితే ఒకానొక సందర్భంలో విశ్వామిత్రుల వారు వచ్చేసి ఆ దశరథ మహారాజుకి అంటారట, ఏమేనంటే, ఓ దశరథ మహారాజా, నేను ఒక యాగాన్ని తలపెడుతున్నాను. ఆ యాగానికి ఎప్పుడు ప్రారంభం చేసినా తాటకాది సుబాహుల యొక్క రాక్షసులు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కానీ ఆ యొక్క రాక్షసులు సుబాహుడు తాటకి ఇద్దరు కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. యాగం చేయడం, అందులో యుద్ధం కలిగించడము, నీరు పోయడం, ఇలాంటి అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ యాగానికి సురక్షితంగా నేను నీ నుంచి ఒక వరాన్ని, అంటే నీ నుంచి ఒక ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పేసి విశ్వామిత్ర మహారాజు చెప్తారు కదా రాముడు ఎప్పుడు. అయితే చెప్పేగానే దశరథ మహారాజు నేను వస్తాను అని చెప్పేసి అంటారు. కానీ నీ పూర్తయ్యా, నీ సుకుమారుడైనటువంటి రాముడు చంద్రుని పంపించు అని చెప్పేసి అనేసరికి ఒక్కసారి ఆ మనసులో అలజడి లేకుంటుందట దశరథ మహారాజు. ఎందుకంటే దశరథుడి యొక్క ప్రాణమే రాముడు కదా, నా యొక్క ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నారు ఓ గురువు గారు అని చెప్పేసి దశరథ మహారాజు అంటారట. ఎందుకంటే నేను వచ్చినా పర్వాలేదు, తాతకేమో ఒక విశేషంగా పెద్ద శరీరంతో, పెద్ద పెద్ద ముఖంతో, క్రూరమైనటువంటి ముఖంతో, విశేషమైనటువంటి శక్తులతో ఆ యొక్క తాతకి ఉంది. సుబాహులున్నారు రాక్షసులు. నా కుమారుడేమో 15-16 సంవత్సరాలటువంటి బాలుడు. ఈ బాలుడు ఆ తాటకిని ఎలా సంహరింపజేస్తాడు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క దశరథుడు మనసులో బాధగా గుర్తున్నట. నా రాముడికి ఏమైనా అవ్వగలదేమో అని చెప్పేసి ఆ దశరథుడు ఏమంటారట, వద్దు వద్దు ఓ గురువు గారు నన్ను క్షమించండి, వద్దు అన్నందుకు కూడా క్షమించండి అని చెప్పేసి ఆ దశరథుడు అంటారట. కానీ గురువు యొక్క మాటని ధిక్కరించగా సరే అని చెప్పేసి వినయంతో నమస్కరింపజేస్తారట. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అంటారట, ఓ దశరథ మహారాజా, నీవు సామాన్యంగా ఆ యొక్క రాముడు చూస్తున్నావు, కానీ రాముడు ధర్మం స్వరూపుడు. ఆయన ఒక్కసారి విల్లు పెట్టి బాణాన్ని వదిలితే చాలు, ఎక్కడైనా విజయమే కానీ అపజయం అనేటటువంటిది ఉండదు ఓ దశరథ మహారాజా అని దశరథ మహారాజుకి సాక్షాత్ మహావిష్ణు స్వరూపమే ఈ రామచంద్ర స్వామి అని చెప్పేసి తన గొప్పలన్నీ కూడా కాస్త చెప్పేసి ఆ రాముడిని తొలగలు వెళ్తా అంటారట. అనేసరికి రాముడికి నీడలాంటి వాడు ఎవరు? సాక్షాత్ లక్ష్మణ స్వామి. మరి రాముడు ఉంటే తప్పకుండా నేను కూడా ఉంటా, అన్నయ్య ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి లక్ష్మణ స్వామి పక్కనే ఉన్నారట. తన తల్లి కూడా, ఓ లక్ష్మణ, అన్నయ్య వెళ్తున్నాడు కదా, నీవు కూడా అన్నయ్యకి తోడుగా వెళ్ళు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క తల్లి పంపుతుందట. ఎప్పుడైనా ఆపత్ సమయంలో యుద్ధానికి నీవు కూడా వెళ్ళు అని చెప్పేసి పంపుతారా తల్లి? పంపని. సహజమైనటువంటి తల్లి అయితే యుద్ధంలో దెబ్బలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి, కావాలి వద్దు అని చెప్పేసి అంటారు. కానీ లక్ష్మణ స్వామి యొక్క తల్లి నీవు కూడా వెళ్ళు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అనేసరికి ఇద్దరు కూడా ఆ విశ్వామిత్రుడి నుండి వెళ్తుంటారు. రకరకాలైన ఆశ్రమాలు, రకరకాలైనటువంటి అన్ని కూడా చూసుకుంటూ ఆ యొక్క అడవి గుండా వెళ్తారట. అడవిలో విశేషంగా యాగశాల నిర్మాణం చేసుకొని విశేషంగా యాగాన్ని ప్రారంభం చేశారట. యాగం ప్రారంభం చేసేసరికి అప్పుడు తాటకి వస్తుంది. ఎలా అంటే మర్రి చెట్టు ఏ విధంగా అయితే విశేషంగా 100 సంవత్సరాలు చూడండి, అంత విశేషమైన శరీరంతో ఇలా లేచి చూస్తుందట. అందులో నీరు పోయడానికి చూస్తుందట. కానీ తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని మంత్రింపజేసి బాణాన్ని వేసేసరికి ఆ నీరు కాస్త ఆగిపోతుందట. రకరకాల చెట్టులని, రకరకాల దుమ్ములని వేయడానికి చూస్తుందట ఆ తాటక సుబాహుడు. అయినా కూడా ఆ తాటకి అభిమంత్రించి యుద్ధం చేసి ఆ తాటకిని సుబాహుడిని ఇద్దరు కూడా రాక్షసంహారం చేస్తారట. శ్రీ సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి. ఇలా సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి ఆ తాటక సంహారం చేసిన తర్వాత అక్కడనే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మిథిలానగరం, జనక మహారాజు పరిపాలన అంతా కూడా ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి ఏం చేస్తారంటే, ఓ శ్రీరామచంద్ర స్వామి, శ్రీరామ, ఓ లక్ష్మణ, ఇద్దరు కూడా మంచిగా యుద్ధం చేసినారు, మీ పరాక్రమాన్ని అక్కడ చూపెట్టినారు, చాలా సంతోషము, నా యాగం సంపూర్ణమైపోయింది. ఇక్కడనే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి
నాకు శిష్యుడైనటువంటి ఈ మిథిలా నగరం ఉంది, అక్కడ వెళ్దామని చెప్పేసి రాముడిని తర్వాత లక్ష్మణ స్వామిని ఇద్దరిని కూడా తీసుకుని వెళ్తారు. అలసిపు సరసి ఉన్నటువంటి శ్రీరాముడిని లక్ష్మణ స్వామిని ఆ మిథిలా నగరాన్ని తీసుకెళ్ళగానే అక్కడనే అప్పటికే అంతా కూడా ప్రచారం అవుతుంది. సీతాదేమో యుక్త వయసు వచ్చేసి ఆ యొక్క వివాహానికి నిశ్చయం చేస్తారు. ఏమని ఈ యొక్క శివధనస్సును ఎత్తినటువంటి వారికి వివాహం చేయాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేస్తారు. ఎవరెవరు ఎంతెంతరు పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలైనటువంటి అధిష్టానంగా ఉన్నటువంటి అందరూ మహారాజులు వస్తారు. నేను పరాక్రమాన్ని అని చెప్పేసి ఆ శివధనస్సు ఎత్తడాన్ని చూస్తారు, కానీ కదలది. తర్వాత ఇంకొందరు విశేషమైనటువంటి శరీర బలము, ధన బలము, మంత్రబలము అన్ని కూడా ప్రయోగం చేసిన ఆ శివధనస్సు కాస్త కూడా కదలదట. అది శివధనస్సు ఎంతమంది 10,000 మంది ఆ రథం మీద తోసుకొని వచ్చినటువంటి వారికి కూడా ఆ కదలటువంటి రథం శివధనస్సు సాక్షాత్తుగా శివుడే ఆ శివధనస్సును తీసుకొని యుద్ధం చేసినటువంటి శివధనస్సు. అయితే ఆ మిథిలా నగరంలో పెట్టేసరికి పెద్ద సభ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడేమో రథం ఉంటుంది, పక్కనే అమ్మవారు కూర్చొని ఉంటున్నారు. ఎవరు ఎత్తుతారా శివధనస్సు, ఎవరికి ఈ పుష్పమాలను వేస్తామా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఎవరు జనక మహారాజు చూస్తూ ఉంటాడు. చూసేసరికి అందరూ కూడా ఆ విశ్వామిత్రుడు తర్వాత రాముడు లక్ష్మణ స్వామి ముగ్గురుగా సభ వచ్చేసి సామాన్యంగా కూర్చుంటారన్న వారు కూడా. కూర్చునేసరికి అందరూ వస్తారు, ఎత్తుతారు. రాముడు వస్తాడు, తను 10 శిరస్సులు కదా నేను ఎత్తుతాను, రకరకాల గుండలని అవి ఇవి ఎత్తినాను అని చెప్పేసి తన కొంచెం రకంత అహంకారం కూడా లోపల ఉండి వస్తాడట. రాముడు కూడా వచ్చేసి తను ఫస్ట్ చిన్నగా ఒక వేలు పెట్టి లేపుతాడట. ఒక వేలు పెట్టేసి ఇలా అన్నాము శివధనస్సునే చెప్పేటప్పుడు తర్వాత చేదు, తర్వాత భుజము, తను శిరస్సు పెట్టిన ఆ శివధనస్సు ఎత్తలేదట. ఎత్తేసరికి ఒక్కసారిగా ఇదంతా చూస్తూ ఆ యొక్క మిథిలా నగరంలో ఉన్నటువంటి జనక మహారాజు ఆ విశ్వామిత్రుడు వారికి అర్ఘ్యపాత్రలు ఇచ్చి నమస్కారం చేసుకుని అక్కడనే మిథిలా నగరంలో ఉన్నటువంటి జనక మహారాజు యొక్క పురోహితుడు శతానందుడు ఆయన కూడా కలుసుకుని అర్ఘ్యపాత్రలు ఇచ్చేసి తాంబూలాలు చేసి కూర్చుంటారట. కూర్చునేసరికి విషయం ఏంటయ్యా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క శతానందుడు అడిగేసరికి ఏం లేదయ్యా, ఈ యొక్క శివధనస్సు ఎత్తినటువంటి వారికి వివాహం చేద్దామని చెప్పేసి సీతను ఇచ్చి వివాహం చేద్దామని చెప్పేసి నిశ్చయం చేసినాము అనేసరికి ఒక్కసారిగా విశ్వామిత్రుడు రాముడికి సైగ చేస్తారట. ఓ రామ, ఆ శివధనస్సు యొక్క ఆ పని చూడు, ఒక్కసారి ఆ శివధనస్సుని ఎత్తి చూడు అని చెప్పేసి అనేసరికి సైగ చేసేసరికి రాముడు ఒక్కసారిగా తన గురువుని ఒక్కసారిగా తన యొక్క తల్లిదండ్రుని మనసులో స్మరింపజేసి ఒక్కసారిగా శివుడు కాబట్టి శివుడి యొక్క మనసులో స్మరింపజేసి శివధనస్సుని ఎత్తుతారట. ఒక్కసారిగా ఎత్తి బాణము సంధించేసరికి ఒక్కసారిగా పట్టుమని ఆ శివధనస్సు వెళ్ళిపోతుందట. ఆహా, అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎందరెందరో మహారాజులు, ఎందరెందరో గురువులు, ఎందరెందరో భక్తులందరూ కూడా చూసి ఆహా, శివధనస్సు ఎత్తినటువంటి వీర పరాక్రమంతుడు ఈ యొక్క శ్రీరామచంద్రుడు కదా, శ్రీరామచంద్రుడికే ఈ యొక్క సీతాదేవి ఇచ్చి వివాహం చేద్దామని చెప్పేసి సంకల్పం చేస్తుంటారట. అప్పుడు జనక మహారాజు చెబుదాము అని చెప్పేసి విశేషంగా ఆ యొక్క సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామికి నిశ్చయ తాంబూలాలు ఇచ్చేసి వివాహం చేయడం జరుగుతుందట. ఓం ఓం ఓం. స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క ప్రవర చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే వారి యొక్క ముక్తాన తాత తండ్రి గారి నామధేయం చెప్తూ స్వామివారి యొక్క నామధేయం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇద్దరు కూడా లేచించుకోండి. కళ్యాణ దంపతులు ఇద్దరు కూడా చక్కగా అందరు కూడాను వారి యొక్క గోత్ర ప్రవరణ చెప్పడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చక్కగా శ్రద్ధాశక్తులతో తిరగవలసిందిగా భక్తాదులందరికీ కూడాను విజ్ఞప్తి. ఓం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండకారకస్య జగత్సాగర పర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వశిష్ఠ ఐంద్ర ప్రమథ త్రయాద్రే ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ. స్వామి వశిష్ఠ గోత్రోద్భవుడు. ఆ యొక్క నభాగ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే అజమహారాజ వర్మణ పౌత్రాయ దశరథ మహావర్మణ పుత్రాయ సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్ర కన్యార్థినే వరాయ. స్వామివారి యొక్క గోత్ర ప్రవణలో చెప్పడం జరిగింది. ఏమని? స్వామి వశిష్ఠ గోత్రానికి చెందినటువంటి వాడు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపుడు. స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరేంటయ్యా అంటే నభాగ మహారాజ వర్మణో నత్రే. అంటే
ఆ స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు ప్రభాగ మహారాజుడట. ఆ యొక్క తాతగారి పేరు అజమహారాజు. ఇక తండ్రి గారి పేరు అందరికీ మీకు తెలిసిందే, దశరథ మహారాజు. వారి యొక్క సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి శ్రీరామచంద్రమూర్తి అట. ఇక స్వామివారి గోత్ర ప్రవరణ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క గోత్ర ప్రవరణ చెప్పడం జరుగుతుంది. సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. ఆంగీరథ అయాతి గౌతమాశ్రయాదే ప్రవరాణిద గౌతమద గోత్రోద్భవేం స్వర్ణరోమ మహారాజ పరమణో నత్రీం హస్వరో మహారాజ పరమణః పౌత్రీం జనకర మహారాజ మహారాజవర్మణః పుత్రీం సీతాదేవి నామ్నీం లక్ష్మీ స్వరూపిణీం కన్యాం పరార్థినీం కన్యాం. అమ్మవారు గౌతమ గోత్రోద్భవురాలు. ఆ యొక్క స్వర్ణరూప మహారాజు వారి యొక్క మునివన్మరాలు. హరస్వరూప మహారాజు యొక్క మనవరాలు. జనక మహారాజు యొక్క పుత్రిక. సాక్షాత్ లక్ష్మీ సీతాదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం. ఆ లక్ష్మీ స్వరూపిణైనటువంటి అమ్మ కన్య. కాబట్టి ఇటువంటి ఆ యొక్క లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులే ఆ యొక్క సీతారాముడు ఇద్దరు కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు వారికి వారం నిశ్చయ తాంబూలం జరుగుతుంది చక్కగా. అమ్మారి ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క పక్షాన ఒక పక్షాన ఒక దంపతులైతే రాముడి పక్షాన మరొక దంపతులు. ఇట్లా చక్కగా ఇద్దరు దంపతులు కూడా కూర్చొని ఆ యొక్క ఇరువురు దేవేరుల యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి చెప్పండి, వాచాదత్త వాచాదత్త మయా కన్యా చిత్రార్థం స్వీకృతాత్మయా లోక కళ్యాణార్థం స్వీకృతాత్మయా. చెప్పండి, వాచాదత్త మయా గౌరీ మయా లక్ష్మీ చిత్రార్థం స్వీకృతామయా పరావలోక ప్రవిధౌ నిశ్చితస్వం సుఖీ భవ. ఇద్దరు కూడా చెప్పండి, నిశ్చితస్వం సుఖీ భవ. అందరూ కూడా చెప్పండి, నిశ్చితస్వం సుఖీ భవ. అమ్మవారిని ఏ విధంగా స్వీకరించుడు అనేటటువంటి ఆ యొక్క వివరణ అంతా కూడా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. అమరేంద్ర శాస్త్రి గారు మా సహపాఠి, మాతో పాటుగా చదువుకున్నటువంటి మా సహోదరుడు కూడా చక్కగా ఆ స్వామిని ఆ విధంగా స్వీకరించినాడని చెప్పి నిశ్చయతాంబూలాలను చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ అమ్మవారికి, స్వామివారికి. ఇప్పుడు కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా పాదార్చన జరుగుతోంది. చక్కగా ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క పాదార్చన కార్యక్రమాన్ని భక్తాదులందరూ కూడా వీక్షించి ఆ స్వామి అమ్మవారి యొక్క దివ్య ఆశీస్సులందరూ కూడా పొందుతారని భక్తాదులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘట్టంలో స్వామివారికి పాదార్చన జరుగుతూ ఉంది. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. ఓం భద్రంకరణే విష్ణుర్జావదేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షిపదేవాః శ్రీరంగే శుభాంగ
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः आपःपादापदे जनिर्विशन्दन्नाजयान्तु मे ब्रह्मवनितस्य दाने अभ्यापोभूतं कर्मणस्तमवर्तदादि सर्पष्ठाविदरूपवेदे तत्पुरजस्य विश्वपादानमध्ये वेदाहमेतो पुरुषो महान्तो आदित्यवर्णं तपतस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विविच्य धीरः चक्रधास्ये दशादाहार चक्रप्रविद्वान् सुरस्रः त्वमेव विद्वान् भवति धान्यजनादिरेध्यते ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अगाच्छनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु కళ్యాణ మహోత్సవంలో జరిపేటటువంటిది గణపతి పూజ తర్వాత స్వామివారి మంత్రపూర్వకంగా స్వామి మా యొక్క భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలని భక్తులని యోగక్షేమం కలిగింపజేస్తూ మమ్మల్ని రక్షించమని స్వామివారి ప్రార్థన చేస్తారు. చేసి దంతకందే ముందు కూడా స్వామివారి పాదాలు ఎదుగుతారు. మనం అతిథి ఇంట్లోకి వచ్చినామనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా గురువుగారు తెలిసిన గురువుగారు చూడండి రాగానే గురుగారు బాగున్నారా అని కుశల ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోండి అని చెప్పేసి ఒక ఆసనం వేస్తాం. మన ఇంట్లో అయితే చైర్ వేస్తాం. కూర్చున్న తర్వాత కాలు పూర్వమైతే బయటనే రండి అని ఆహ్వానం చేసిన తర్వాత బయటనే కాలు కడుక్కోవడానికి నీటిస్తాం. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇక్కడ కడుక్కోండి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి. అయితే పాదాలు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడే మంత్రపూర్వకంగా విగ్రహమూర్తిలో స్వామివారి ఆవాహన చేసిన తర్వాత అందరిని రక్షించడానికి కోసం స్వామివారికి పాదాలని పాలతో స్వామివారి పాదుకలు కడిగి చక్కగా గంధ పుష్ప అక్షరాలతో పూజింపజేయడం ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. శ్రీ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ నమః. పాదార్చన ముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు. హరిద్రాది స్వామివారికి మంగళహారతి ఇచ్చినారు. పాదాలకి చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర భగవానికి గట్టిగా సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర భగవానికి మంగళ నీరాజన దీపం దర్శయామి నీరాజనాంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అతిథి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడైతే చాయ్ టీ కాఫీ బ్రూ ఇట్లాంటి ఇస్తుంటారు. కానీ పూర్వకాలం ఆ సాక్షాత్ మహావిష్ణు స్వరూపుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయన మనకి పూర్వకం వచ్చినప్పుడు మనం నేర్చుకోవాలి మధుపరకం. కాబట్టి ఇప్పుడు మధుపరకాన్ని స్వామివారికి ఇస్తారు. హారతి తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండి తీసుకోవాలండి. ఎవరు కూడా దగ్గరికి రావద్దు. ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండి హారతి తీసుకోండి. పాలపలకధారణం. ఇప్పుడు స్వామివారి దేవేర్ల గిరువులు కూడాను పాలపలక ధారణ జరుగుతుంది. మరి పాలఫలకాలు ఎందుకయ్యా ధరింపజేస్తారు అంటే ఆ యొక్క శుభానికి హేతువుగా, శుభానికి సూచకంగా, ఒక గౌరవప్రదంగా ఆ యొక్క బాలఫలకాన్ని ధరింపజేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు స్వామివారి ఇరువేర్లకి చక్కగా బాలఫలక ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తాదులందరూ కూడాను చక్కగా ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండండి. ఓం బాలఫలక దేవతాభ్యో నమో నమః. గంగణదేవతాభ్యో నమో నమః. దేవతాభ్యో నమో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి సమర్పయామి పాదయోః లోపాధ్యం సమర్పయామి అస్తయోః అర్ఘ్యమర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖాముదే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం గంగాధిష్టానదేవతాయే నమో నమః. గంధపుష్పై అక్షతైః అభ్యర్చా నమస్కారం క్రియాత్ భజంతి చిన్నగా.
నివారణ చేయడం కోసమై, అధర్మాన్ని తొలగించడం కోసమై, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి కోసమై స్వామివారు రక్షాధారణ చేసుకున్నారు. సహజమైనటువంటి వారు రక్షాధారణ చేసుకుంటే వారు యోగక్షేమంగా ఉండాలని కోరు, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలని. కానీ స్వామివారే కంకణధారణ చేసుకున్నారంటే అధర్మం మీద ధర్మం ఎప్పుడు కూడా విజయవంతం సాధించాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క శ్రీరామచంద్ర స్వామి కంకణ బద్ధుడై ఉన్నారట. రక్షాధారణ ముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు. స్వామివారికి అమ్మవారికి పాదార్చనతో కార్యక్రమం ప్రారంభమై ఆ స్వామివారికి చక్కగా కంకణ ధారణ, యజ్ఞోపవేద ధారణ, కాలబలగ ధారణ అంటే ఆ యొక్క భాషింగాలని చక్కగా నుదిటిన ఒక శుభానికి హేతువుగా మనందరికీ కూడా శుభం జరగాలని కాలబలగాలని భాషింగాలని ధరింపజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్వామివారు చక్కగా మనమందరం రక్షగా ఉండడానికి ఆ యొక్క రక్షా సూత్రాన్ని ధరించినాడు. లోక సంరక్షణార్థనం కంకణం భర్తీయాద్, లోకమంతా కూడా సంరక్షణంగా ఉండాలి స్వామి, తత్కారణంగా నీవు కంకణ బుద్ధుడివి కావయ్యా అని స్వామివారికి కంకణ ధారణ చేయడం జరిగింది. మనం కంకణం కట్టుకుంటే మనం రక్షగా బాగుండాలని కంకణం కట్టుకుంటాం. కానీ భగవంతుడు ఎందుకు రక్ష ఆ యొక్క కంకణం కట్టుకుంటాడంటే లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి, తత్కారణంగానే స్వామి కంకణ బద్ధుడవుతాడు. ఇకపోతే యజ్ఞోపవేద ధారణ,
తదుపరి స్వామివారికి అమ్మవారికి చక్కగా పుష్పమాలాలంకరణ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామి అలసి సొలసి మనం ఆ యొక్క అబ్బాయిని ఎదుర్కొచ్చేటప్పుడు కాలు కడిగిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? మధుపరికాన్ని ఇస్తాం. మధుపరికాన్ని ఎందుకు మరి ఇవ్వడం అంటే ఆ కన్యాదానం చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఎదుర్కోళ్ళప్పుడు చెప్తాడు, అయ్యా సాలంకృతాం మమసుతాం తుభ్యం దాస్యామి శంకర, అంటే ఫలానా గోత్రికులమైనటువంటి మేము అని చెప్పి తన గోత్రాన్ని వాళ్ళ యొక్క తాత ముత్తాతల యొక్క నామధేయాలంతా కూడా చెప్పుకొచ్చి మా సుందర సుకుమారంగా పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయినిచ్చి మీకు కన్యాదానం చేస్తాం, కన్యాదానాన్ని స్వీకరించి మా యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించేది మీ యొక్క వంశాన్ని వృద్ధి చేసుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరు? ఆ యొక్క అమ్మాయిని ఇచ్చేటటువంటి వధుపక్షం వాళ్ళు, అమ్మాయి పక్షం వాళ్ళు. అప్పుడు దానికి సమ్మతమైనటువంటి వరుడి పక్షం వాళ్ళు ఏమంటారంటే, సరే ఆ యొక్క కులగోత్రాదులన్నీ కూడా తెలుసుకునే చక్కగా వారి యొక్క పెద్దలతో ఆ యొక్క మాటలు ఈ విషయానంతా కూడా చెప్పి, సరే మీ యొక్క నిశ్చయదాంబూలానికి మేము అంగీకరిస్తున్నామని చెప్పి ఆ ఎదుర్కొన్నప్పుడు తీసుకొని రావడం చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు కాబట్టి చక్కగా ఇంటికి అతిథి వస్తే విధంగా మనం కాళ్ళు కట్టుకోవడానికి ఏం ఇస్తామో ఆ యొక్క వరుడు సాక్షాత్తుగా భగవత్ స్వరూపుడు కళ్యాణంలో కాబట్టి చక్కగా పాదార్చన చేయడం జరుగుతుంది. వయస్సులో పెద్దవాడైనా కూడా మామగారు ఆ యొక్క కన్యాదానం చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని స్వరూపకంగా సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూపపరాయ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ నారాయణ స్వరూపకంగా పోల్చుకొని భావించుకొని పాదాలు కడగడం జరుగుతుంది, అబ్బాయి యొక్క పాదాలు. ఇప్పటి వరకు మనం కూడా స్వామివారి యొక్క పాదాలని కడిగి చక్కగా ఆ పాదాలకి అలంకరణ చేసి పుష్ప అక్షరాదులతో నీరాజనాదులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అలసి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క అతిథులకు ఏమిస్తాం? మనం టీయో కాఫీయో ఇస్తాం కలియుగం కాబట్టి. ఆ యొక్క పూర్వం అయితే పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు, అసలు టీ కాఫీలు లేవు. ఆ టీ కాఫీలు తాగడం ద్వారా మన ఆరోగ్యం కాస్త ఇంకా భ్రష్టు పడుతుంది. కానీ ఆ యొక్క పాలు పెరుగులు సేవించడం ద్వారా ఏమవుతుంది? చక్కనైనటువంటి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. పూర్వమంతా కూడా పాలన ఇచ్చేవాళ్ళు, మంచి నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు టీలు కాఫీలు బూస్టులు వగైరా అందిస్తున్నారు. ఆ యొక్క వచ్చినటువంటి అతిథులకి ఉష్ణపానీయాలని ఇస్తారు. కానీ భగవంతుడికి ఏమిస్తారు? మరి స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు? చక్కగా ఆ యొక్క అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల ఆ యొక్క భూలోక భూలోక ఇత్యాది లోకాలన్నీ కూడా అధిగమించి మమ్మల్ని మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించడానికి లక్ష్మీ గణపతి ఆలయమునందు ఆ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి కళ్యాణ కైంకర్యానికి వేం చేస్తున్నాడు. మరి భగవంతుడు ఇక్కడే ఉంటాడా అంటే తనని ఎక్కడెక్కడ చూస్తారో అక్కడెక్కడంతా కూడా ఉంటాడు. స్వామి సర్వంతర్యామి. ఆ యొక్క వేదం ఏం చెప్తుంది? ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం. కానీ భగవంతుని చూసేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మన లోపల ఉండవు. కాబట్టి ఒక విగ్రహమూర్తిగా మనమంతా కూడా అక్కడ పెట్టుకొని స్వామివారికి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన చేసి స్వామివారిని శక్తినంతా కూడా మంత్రాధీనంతు దైవతామంటుంది శాస్త్రం. ఎందుకు? ఆ యొక్క మంత్రపూరితంగా భగవంతుని ఆవాహన చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు స్వామివారికి ఆవాహన చేసి చక్కగా పాదార్చన చేసుకున్నాం. మరి స్వామి కూడా మనల్ని అనుగ్రహించడానికి ఆ యొక్క స్వయం శక్తి సంపన్నుడైనా కూడా మనం స్వామివారిని ఆవాహన చేసినాం. కాబట్టి స్వామివారి కూడా ఇప్పుడు చక్కగా వేదం తెలిపినటువంటి విధంగా మధుపరికాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చక్కగా మధుపరిక మంత్రాల్ని పఠిస్తూ ఉంటారు. పుష్పైః అక్షతైః రభ్యర్థా కళ్యాణోత్సవాచరణే
కన్యాదానం జరుగుతుంది. స్వామివారికి చక్కగా శక్తి సంపన్నుడు కావడానికి స్వయం శక్తి ప్రకాశకుడైనాను కళ్యాణంలో భాగంగా మనం స్వామివారికి ఇక్కడ ఆవాహన చేస్తున్నాం కాబట్టి స్వామివారికి చక్కగా మధుపత్రాలతో పూజ చేయడం జరుగుతుంది. తేజో వీర్యాభివృద్ధ్యర్థం శ్రియ ఉద్వజే మధుపర్కం ప్రాదేశ్యే అంటే ఆ యొక్క తేజస్సు చక్కనైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు రావడానికి స్వామివారికి చక్కగా మధుపత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క 20 దేవేరులకి చక్కగా కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా కన్యాదానం జరుగుతుంది. చక్కగా అందరూ కూడాను భక్తి ప్రవత్తుల చేత పూర్వం కన్యాదానం చేసేటప్పుడు చక్కగా వత్స సమేతగా లేగదూడ భూదారం కానీ ఇత్యాది సువర్ణ అనేకమైనటువంటి మయ ధనముల చేత చక్కగా ఆ యొక్క కన్యాదానాన్ని చేసేవారు. ఆ గోవు కూడా ఎట్లా ఆ కొవ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చక్కగా సువర్ణమైనటువంటి ఆభరణాలు, అదేవిధంగా గిరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా చక్కమైనటువంటి స్వర్ణములతో తొడిగినటువంటి ఆ యొక్క అలంకారం చక్కగా స్వర్ణములతో అలంకారం చేసి అది వేయడానికి చక్కగా ఆహారానికి కొరత లేకుండా దానికి కొద్దిగా భూమి కూడా ఇచ్చి ఆ యొక్క కన్యాదానం చేసేవాడు. ఇప్పటి మానవ కళ్యాణంలో మనం అవన్నీ చేయడం లేదు. ఎందుకు? అబ్బాయికి ఆవు ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి, ప్రతినిత్యం ఆవు నడుపుకోలేదు కదా, కాబట్టి అతనికి అంత సమయం ఉండదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వస్తు రూపకంగానో లేదు ఆ యొక్క ధన రూపకంగా ఆ యొక్క కన్యాదానాన్ని తనకి ఆ యొక్క అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవయ్యా, ఎంత సుందర సుకుమారంగా మేము సౌమ్యంగా పెంచుకున్నావో నీవు కూడా ఒక స్నేహితుడులా పరిపాలించవయ్యా అని చక్కగా మన శక్తిని అనుసరించి ఆ అమ్మాయిని చక్కగా అల్లారు ముద్దుగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ వరుడు దగ్గర ధనం ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆ యొక్క తన పక్షాన తాను ఆ యొక్క పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయికి ఎటువంటి లోటు బాట్లు రానివ్వకుండా చూసుకోవాలయా అని చెప్పి ఆ యొక్క కన్యాదానాన్ని చక్కగా చేయడం జరుగుతుంది ఆ కన్యాదాత. కాబట్టి ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఆ యొక్క పుణ్య కార్యక్రమం స్వామివారికి కూడాను ఇప్పుడు అమ్మవారికి చక్కగా కన్యాదాన కైంకర్యం జరుగుతుంది. కాబట్టి చక్కగా మీరు కూడా మీ శక్తిని అనుసరించి మీ ధనంలో నుంచి చక్కగా కొద్దిగా ధనాన్ని ఈ యొక్క కన్యాదాన కైంకర్యానికి వినియోగించండి. మరి ఎందుకయ్యా ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఆచరించేటప్పుడు దాన ధర్మాదులు చేయాలి అంటే ఏం చెప్తుంది శాస్త్రం? అదాన దోషేణ భవేత్ దరిద్రః. ఎందుకంటే తాను సంపాదించినటువంటి ధనం తాను మాత్రమే పూర్తిగా అనుభవించకూడదు. ఎందుకు? అందులో నుంచి అర్ధ భాగం మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. అందులో ఒక 20% మనం మన యొక్క నిత్య కైంకర్యాలకి వినియోగించి ఒక 10% ఇటువంటి ధార్మికమైనటువంటి దేవాలయాలు కట్టేటప్పుడు కానీ, ప్రతిష్ట జరిగేటప్పుడు కానీ, దేవాలయ యొక్క నిత్య అవసరాలకు కానీ, లేదు ఇటువంటి పుణ్య కార్యక్రమాలకు జరిగేటటువంటి ఇటువంటి కన్యాదానాలు జరిగేటప్పుడు ధనాన్ని మనం వినియోగించినప్పుడు ఆ యొక్క మనం సంపాదించినటువంటి కొద్దిగా దాన ధర్మాదులు చేసినప్పుడు ఆ వచ్చేటటువంటి శ్రేయస్సు అనంతంగా ఉంటుంది. మన యొక్క ముందు వచ్చేటటువంటి కూడా చక్కనైనటువంటి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘట్టంలో కన్యాదానం జరుగుతుంది. వీటి యొక్క గృహంలో ఎవరైనా ఇంకా వివాహం కాని వాళ్ళు, వివాహం అవ్వాలని ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కూడాను చివరిలో ఇక్కడ కళ్యాణం అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు అక్షతలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ అక్షతల్ని వారి యొక్క శిరస్సులందు ధరింపజేయగలరు. ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా కన్యాదానం జరుగుతుంది. పూర్వమైతే 16 మహాదానాలు చేసేవాడు. అంటే 16 మహాదానాలు భూ హిరణ్య ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి దానాలు చేసేవాడు. అట్లా చేసినా ఇట్లా స్వీకరించేటటువంటి వాళ్ళు ఈ కాలంలో లేరు. కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రత్యామ్నాయంగా మీ యథాశక్తి ఆ యొక్క దక్షిణారూపకంగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని మీ దగ్గర కైగారుస్తారు. చక్కగా మీ గోత్రాన్ని మీ యొక్క కుటుంబానికి యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో అతని పేరు చెప్పి ఆ యొక్క అయ్యగారు అక్కడ మీ దగ్గరికి వస్తారు. మీ శక్తిని అనుసరించి కన్యాదాన ఘట్టాన్ని అక్కడ
మరి ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా కన్యాదానం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్ర భగవానికి, సీతామాతాకి జై. మహోత్సవ కన్యాదాన ప్రాప్తి సీతారామ దివ్య లీలానుగ్రహ ఆశీర్వచన ఫలసిద్ధ్యర్థం కళ్యాణ కైంకర్య మహోత్సవాంటే కర్మణి మహాశక్తి కన్యాదానం అహం కరిష్యే. వీక్షిస్తూ ఉండండి. అయ్యగారులు మహాసంకల్ప పఠనం చేస్తారు. మహాసంకల్పంలో ఏముంటాయి అంటే చిన్న వారి బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా మహాసంకల్పంలో ఉండడం జరుగుతుంది. అటువంటి సాక్షిభూతంగా కన్యాదానం చేయడం జరుగుతుంది. నాలుగు ఫోన్లు మొత్తం చక్రవర్తి
సంపత్తి పరిపాలితే వెండివాల దండ ప్రసంజనక ముద్రవిత్తనాదాత్రి దుర్గణ భారస్తూల హెక్టో వనమరిక పట్ట సమోత్తిక సుందర జగంటక ప్రాధావార ముచ్చర ధరిచ్చే ధీరనాగోషే సమయోగే పిలాకాశే దేనోస్తారే రాస్తాముత్రవిద్రాహాయం సరాజుల మణిమండల పండితే శ్రీరామ నామ రక్షితలేక దైపాకయామరే శిరవిందు శుభానాథ భగవదయాదే తిరుదేవోత్రాఖ్యా ఓనజ భగవానమాలే విహారాగే మీనాక్షే కామాగే ధన్వికా శంకరాబ్జికా మహాకాళి మహాదేవి మహాకాళి పార్వతీ సుప్రభా భ్రమరాంబికా విద్యవాసిని యోగిని మనోపిణి మాణిక్య దేవి గాత్రవేది పూర్ణికా అభ్యా అష్టాదశదేవి భ్రమరంకృతే శంభోరాజ్ఞజా స్వస్త్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణోర్ధక్షిణాయ शुभदिनो पुष्यमे नक्षत्रे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गण विजयजन विशिष्टायावस्यां शुभदिनो श्री ब्रह्माण्डायिका एवं गुणभेदन विशिष्टायां शोभादेकौ क्रोधिनाम संवत्सर अनन्तरं विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे चैत्रादिमासानां मध्ये चैत्रमासे वसन्तादीनां ऋतूनां मध्ये वसन्तऋतौ कृष्णपक्षयोर्मध्ये शुक्लपक्षे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणभेदविशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनौ अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमस्य चतुर्थज भुवनाधीश्वरस्य वेदान्तवेद्या श्री సీతారామ దివ్య లీలా కళ్యాణ కైంకర్య మహోత్సవార్థే కర్మణి అందరూ కూడా చెప్పండి గంగా బాలుకాభిః సప్తర్షి మండల పర్యంతం కృతరాశి యద్దివ్య వర్ష అవసానేన ఏకైక బాలుక అపకర్షణ సంహిత కాళే మమ దశపూర్వేష దశాపరేష మధ్వంశానాం పితॄణాం శాశ్వత విష్ణుపద సిద్ధ్యర్థం మమ ఇహ జన్మని పూర్వజన్మని జన్మాంతరేషు అజ్ఞానతశ్చ సంభావితానాం సమస్త పాపానాం అపనోదన అర్థం క్షేమ ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి శ్రీరామచంద్ర లీలా కళ్యాణ కైంకర్య మహోత్సవ సందర్భేణ యథాభక్తి సాలంకృత మహాసంకల్పంలో ఏమని చెప్పినటువంటి సాలంకృత అంటే బంగారముతో అలంకరింపబడినటువంటి మా యొక్క అమ్మాయిని హిరణ్యోదక చక్కగా బంగారు దానం చేసుకుని యొక్క సహిరణ్యోదక కన్యాదానం అహం కరిష్యే కనకసంపన్నా కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యాభిషం భవేతుభ్యం శివలోకజగేశజా విశ్వంభరా పంచభూతా సాక్షిణ్యా గర్భదేవతా కన్యాం ప్రదాస్యామి విష్ణోః ప్రీతికరాయ చ. లోపలికి వచ్చేసేది లోపలికి. అయితే ఆ మిథిలానగరం చేరుకున్నటువంటి దశరథ మహారాజులోకి వస్తారట. స్వర్గస్థులైన వారికి మంచి ముక్తి కలిగింపజేస్తారట. ముందు వచ్చేవారు సద్గుణంతో విద్యావంతులుగా, కీర్తివంతులుగా, యశోవంతులుగా
వృద్ధి చెందుతారట ఈ యొక్క కన్యాదానాన్ని చేస్తే. కన్యాదానం చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి విశేషమైనటువంటి ఫలితాలని చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. అటు దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మనం కన్యాదానం ఎవరైతే చేస్తారో వారి యొక్క పితృదేవతలు 10 తరాలు అటు ముందున్నటువంటి 10 తరాల వారు శివభక్తి తత్పరులైతే కైలాసంలో, అదేవిధంగా విష్ణు తత్పరులైతే చక్కగా వైకుంఠంలో ఉండేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆ యొక్క కన్యాదానం చేయడం వల్ల కలుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క కన్యాదానం చేయడం ద్వారా మరి కన్యాదానం స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క వంశం వృద్ధి జరిగి చక్కగా పుత్రపౌత్రాది సమృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి కన్యాదానంలో భాగంగా ఆ యొక్క అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క మూత్రత్వాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఒకసారి చతుస్సాగర పర్యంతం గోవారేభ్య శుభం భవతో అధిష్ట ఐంద్రం ప్రవణదయా దేవరాంతిక వరిష్ఠగోత్రోద్భవస్య ప్రభాగ మహారాజ ధర్మణో హస్త్రే హరి మహారాజ పరమణః పౌత్రాజ దశ మహారాజ పరమణః పుత్రాజ శ్రీ రామచంద్ర సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూప రాజా చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతో ఆంకిరత దయాదయ ప్రవణాన్విత ప్రవణాన్విత గోత్రోద్భవే పర్ణరోగ మహారాజ పరమణో హస్త్రే కనక మహారాజ పరమణః పుత్రే సీతాదేవి లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యావరాంధినే అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పండి. ఓం ధ్రువదే కన్యాదానం చేసినటువంటి జలాన్ని అందరి మీద ప్రోక్షణ చేయడానికి అయ్యగారి ప్రోక్షణ చేస్తారు. ఇవరు కూడా ఒకరినొకరు తోడుకోవచ్చు. దయచేసి వారి స్థలంలోనే వారే కూర్చోవాలి. అందరూ కూడా గుణశేఖరణ ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. చక్కగా అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా కరధ్వనులు చేస్తూ ఉండండి. ఓం తదేవ లగ్నం సుధిడం తదేవ తారాబలో చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలో రుద్రాదిభిః ప్రఖ్యాతోపనిషద్భిరత్యవసితం విద్వష్టపాపో వ్రజం భస్మేతి స్మృతిమాతృతో భువి నృణాం మౌనీంద్రభోగప్రదం రుద్రాణీరమణ ప్రియం తదవిధౌ కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన శ్రీ సీతారామచంద్ర దివ్య ధ్యాన సావధాన. ఓర్భిత సర్వమంత్రకర లబ్ధో వ్యనానా ఫలో స్మా
ఓంకారం స్మారమిహ స్మరామి సదనో పంచాక్షరో పావనం యశ్చైవ ప్రతరంతి దుస్తరమః సంసారవారాన్నిధిం భూయస్తద్వరణంతరంధ్రమమిదో కుర్యా సదా మంగళో లోకే శ్రీ శిశిరక్షమాధరసుతా కాంతాక్షి పంకేరుహా యంధిక్షేరకటోధితం యయదితి ఖ్యాతో పురాణే శ్రుతో శ్రేయస్సాధనతాంధధారమనిషో సేవా ప్రబోధామహం రుద్రాజం హృదరక్షకం సదమిదం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ చింతన ఎలుగటి పరిణుతి వినిపించకు తారా మంగళమందు మోరాహర భారం భవానీ విశ్వేశ వరదా శివ హే పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివ శేఖర పరమేశ్వర గిరిజా ప్రియ పరమేశ్వర గిరిజా ప్రియ శంకర ధీర మందార విశేఖర తార మంగళ మందు పురార భవానీ వరా భవానీ వరా అందరూ కూడా చెప్పాలి. ధర్మస్య అనగానే విజయోస్వరాలి. ధర్మస్య 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 అధర్మస్య అంటే నాశోస్తు అనండి. అధర్మస్య 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 విశ్వస్య కళ్యాణ వస్తు అనండి. విశ్వస్య 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 శ్రీరామచంద్ర భగవానికి रामचंद्र भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय।
భక్తాదులందరూ కూడా సావధానాన్ని పాటించాలి. ఒక 10 నిమిషాలు అందరూ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఊడి బియ్యం పోసే వాళ్ళు ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత పోయండి. దయచేసి ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలి. అందరూ కూడా ఒకటేసారిగా వస్తే ఎవరికి సరిగ్గా దర్శనం కలగదు. కాబట్టి దయచేసి భక్తాదులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి స్వామి దర్శనాన్ని చేసుకోవాలి. భక్తాదులందరూ కూడాను